تو ایک 18 سال کی بچی جب ایسی فیلڈ میں جائے گی تو آبویسلی اس کو وہاں اچھے برے لوگ ملیں گے. جو قاتل ہوتا ہے نا یا چور وہ اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے کیونکہ ایک پراپر پلاننگ کی گئی. گھر کے اندر عقبی کھڑکی کو توڑ کے داخل ہوا ہے. یہ قتل کی وجہ کیا بچ ستیلا ہی ہوتا ہے. گھر کا جو پورا سامان تھا وہ بکھرا ہوا تھا. قاتل وہی ہوتا ہے جو اپنا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہماری تمام چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علیشا شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین, حاضر ہوئی ہوں نایاب مرڈر کیس کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے. مجرم پکڑا گیا ہے, مجرم تھا کون اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا, اس کے ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی نایاب کی, تمام سے تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. مدعے پہ واپس آتے نایاب مرڈر قتل کیس کی بات کرنے جا رہی ہوں. نایاب مرڈر کے حوالے سے بہت سارے ریومرز پھیلے, بہت سے لوگوں کو تفتیش کے دائرے میں لایا گیا, بہت سے لوگوں پہ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے. ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس میں ایک آدمی ہے جو ٹریک سوٹ پہن کے واک کرتا ہوا بڑی ایزیلی جا رہا ہے اور اس پہ بھی شک کا اظہار کیا کہ اس سے بھی تفتیش کی گئی. اور جن لوگوں سے تفتیش کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ماڈل جو ہے نایاب وہ کرتی کیا تھی. ان کا ایک بہت فیمس گانا بھی تھا ندیم عباس کے ساتھ, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. اور یہ ماڈلنگ کرتی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹریز پہ تھوڑی بات کرنا چاہتی ہوں صرف فور دا ڈیٹیلز کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی, اور جو ان کے اسٹیپ فادر تھے وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی والدہ کی جب دوسری بیٹی ہوئی اسٹیپ فادر میں سے تو وہ انتقال کر گئیں, اور اس کے بعد وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس رہ رہے تھے ان کے اسٹیپ فادر, تو اس حوالے سے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے. تو کافی برے حالات تھے. اس کے بعد ایک شوبز انڈسٹری کے بہت اچھے گھرانے نے ان کو اڈاپٹ کر لیا اور کہا کہ ان کے تمام طرح اخراجات اور خرچ وہ اٹھائیں گے, تعلیم سے لے کے باقی فیسلٹیشنز جو ہوتی ہیں جو ایک پیرنٹس اپنے بچے کو دیتے ہیں وہ انہوں نے دی. جیسے ہی ماڈل نایاب جو ہے وہ ٹین ایج میں آئیں, چونکہ وہ 18 سال کی جیسے ہی ہوئیں انہوں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ شوبز انڈسٹری میں گئیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر راستہ غلط ہی ہو, لیکن جو ینگسٹر ہوتے ہیں جن کے بیک گراؤنڈ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, جو ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ماڈلنگ میں اسٹارٹ میں آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں, اور آفٹر سم ٹائم کام کرنے کے بعد جب آپ کا ایک سی وی, آپ کا ایک پروفائل بن جاتا ہے, تو آپ کا پورٹ فولیو بننے کے بعد آپ کا جب ایک مارک آپ سیٹ کر لیتے ہو, بینچ مارک, تو اس کے بعد آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ اتنی اچھی فیملی سے ایسا جن کے پیرنٹس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا, پچھلی فیملی سے بھی نہیں تھا, اور یہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی نہیں تھی. تو ایک 18 سال کی بچی جب ایسی فیلڈ میں جائے گی تو آبویسلی اس کو وہاں اچھے برے لوگ ملیں گی, لیکن تب شاید اتنا میچیور انسان نہیں ہوتا, اتنی میچیورٹی نہیں ہوتی, تو وہ ایک غلط ٹریک پہ چلی گئیں اور ڈی ٹریکٹ ہو گئی. خیر آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب وہ اس فیلڈ میں گئیں, ماڈلنگ میں غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئیں, انہوں نے دبئی جانا شروع کر دیا. 18 سال کی عمر سے لے کے ٹین ایج کی عمر سے لے کے وہ یہ سلسلہ ان کا جاری رہا, اور اسی اثنا میں وہ بہت زیادہ امیر ہو گئیں, ان کے بہت زیادہ پراپرٹیز ہو گئیں. وہ ایک پوش ایریا میں رہتی ہیں, وہاں انہوں نے اپنا ذاتی گھر لے لیا اور ایک اچھا لائف سٹائل جی رہی تھی. خیر اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان کے جو فیملی ٹرمز تھے ان کی فیملی کے ساتھ وہ کچھ خاص نہیں تھے. جو ان کا ستیلا بھائی ہے اس کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, جس کی مدعیت میں یہ تمام تر مقدمہ درج کیا گیا ہے مرڈر کے حوالے سے. اور کہتے ہیں نا کہ جب انسان کچھ بھی کرتا ہے نا, چاہے چور چوری کرے یا مرڈر جو ہے کیا جائے, جو قاتل ہوتا ہے نا یا چور وہ اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے. اگر وہ بہت ہی پروفیشنل, ایون پروفیشنل لوگ بھی کوئی نہ کوئی سراغ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک سراغ کی بنا پر مجرم تک پہنچا گیا ہے پولیس کی جانب سے. پولیس نے اس بلائنڈ مرڈر کو سیریسلی لیا, اس پہ پوری انویسٹیگیشن کی گئی, اور اس کے بعد جو مجرم ہے وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے, کیونکہ ایک پراپر پلاننگ کی گئی. گھر کے اندر عقبی کھڑکی کو توڑ کے داخل ہوئے, اور جس نے بھی مرڈر کیا اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس لڑکی کو پہلے اس کا گلا گھوٹا,
उसको जख्म लगाए और उसके बाद उसको बरहना करके उसके टेबल लाउंज में फेंक के चले गए जब पता चल गया कि ये नाउ शी इज़ डेड। जब ये पुलिस वहाँ पहुंची तो लड़की बरहना हालत में वहाँ पे जो है वो मरी पड़ी थी। और उसके बाद सुतेले भाई की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। फिर एक मरहला आता है फोरेंसिक का। अब तो हम सभी जानते हैं क्योंकि बहुत से केसेस में इसके साथ बहुत कुछ आया हो जाता है, पता चल जाता है। वो फोरेंसिक के हवाले से मैं आपको बताती हूँ। जब वो फोरेंसिक होने गया तो उसमें जो मुजरिम है वो अपने फिंगरप्रिंट्स उस दरवाजे पे छोड़ गया था, उस ज़मीन पर छोड़ गया था, लड़की के जिस्म पर थे। इवन जब गला दबाया गया ऑब्वियसली वहाँ फिंगरप्रिंट्स पाए गए घर के मुख्तलिफ जो है जगहों पे। और जब वो फिंगरप्रिंट्स फोरेंसिक होकर आए तो मैं आपको बताऊँ, आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो मर्डरर था वो उसका अपना ही सुतेला भाई है। सुतेले भाई ने कत्ल किया है। और मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या, ये कत्ल की वजह क्या बनी। क्योंकि वो अक्सर उसके साथ ग्रॉसरी करने जाती थी, उसके घर के उमूर वो देखता था साथ साथ, और वो कहता था आप मुझे बताएं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। और समहाउ सुतेला ही होता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा बने कुछ। और इस दौर में सगे नहीं हैं तो सुतेलों की तो हम बात ही कुछ नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। जिस वक्त ये मर्डर हुआ उससे एक रात पहले या कुछ वक्त पहले आप कह लें, क्योंकि जो है मॉडल पार्टीज़ करती हैं वहाँ पे, डांस पार्टीज़ पे जाती थी, इस तरह के तमाम तर सिलसिले थे। दुबई जाती थी, जो कि हम सबको पता है कि दुबई में क्या होता है। गलत हाथों में पड़ने के बाद वो जिस्म फरोशी पे लग चुकी हुई थी। 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक वो यही कर रही थी और उनका जरिया माश यही बन चुका था। खैर वहाँ उनकी एक पार्टी में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पे बड़ी सख्त तल कलामी होती है और उसके बाद एक दूसरे को जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया मुजरिम की जानिब से। और जब वो अपने घर आई, क्योंकि वो अपने भाई से अटैच थी और उनको शेयर करती थी, और एक फैमिली मेम्बर, चाहे वो सुतेला हो चाहे वो सगा हो, अगर आपको थोड़ी भी इंपॉर्टेंस दिखाता हो या आपके फेवर में खड़ा होता तो आप ऑब्वियसली शेयर करते। जब आप उसके साथ ग्रॉसरी लेवल तक जा रहे हैं, ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, 100 चीज़ें वो हर रोज़ डेली बेसिस पे आता था। तो यानी कि शेयरिंग और अटैचमेंट और एक फ्रैंकनेस लेवल तो था ही। खैर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आके अपने घर पे अपने भाई को बताया कैसे इस तरह मेरे वहाँ पे झगड़ा हो गया है और ये बातें हुई हैं। वहाँ सुनने इत्तलात यही है कि मुद्दई के साथ जो है वो नायाब का भी झगड़ा हुआ और उस टाइम तो वो मौके से चला गया। लेकिन अगले ही दिन उसने अकबी खिड़की को तोड़ा, वहाँ से दाखिल हुआ, बहन को, सुतेली बहन को कत्ल किया। और चूंकि जब फोरेंसिक हुआ उसमें पहले ये कोशिश की गई, पोर्ट्रे ये करने की कोशिश की गई कि पहले वो भटकाने में कामयाब हो गया पुलिस को, कि पुलिस ने सोचा कि ये किसी ने चोरी डकैती का मामला है और इस वजह से लड़की के साथ ज्यादती भी हुई होगी और सारा कुछ कत्ल की, फिर कत्ल करके उसको फेंक के घर का जो पूरा सामान था वो बिखरा हुआ था। प्रॉपर एक प्री प्लान तरीके से ये किया गया ताकि पकड़ाई ना हो सके और लोगों का शक उसकी तरफ है, जो वो मुद्दई भी खुद ही बन गया उस मुकदमे का। खैर फिर आगे बढ़ते हुए जब फोरेंसिक हुआ तो पता चला कि लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, किसी किस्म की जिस्मानी ज्यादती नहीं की गई है। हाँ, कत्ल किया गया है। और जो फोरेंसिक में घर के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे उसमें वो उसके सुतेले भाई के थे, वो वाज़ेह हो गया। वहाँ से पुलिस ने जो है वो मुजरिम को गिरफ्तार किया और अब वो पुलिस के हवाले है, पुलिस की तहवील में है और वो अपना इतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। और वो कहते हैं ना कि समटाइम्स हम जिस पे शक कर रहे होते हैं ना, वो मुजरिम या मुलजिम या कातिल नहीं होता। कातिल वही होता है जो अपना होता है, क्योंकि उसे हमारी तमाम तर चीज़ें पता होती हैं, तमाम तर तफसीलात पता होती है, हकीकत पर जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है वो उसको पता होती है। तो जब उसका जो है वो उसने जो एतराफ़ जुर्म कर लिया, जब उसका बयान रिकॉर्ड कराया जा रहा था तो उसने कहा मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। ओ भाई, कौन सी गैरत? 18 साल से एक लड़की गलत काम में कुछ कर रही है अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती कि वो गलत काम करके अपना घर चला रही थी, तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग हर, बट द थिंग इज, क्या ये
हक पे है कि आप एक लड़की को 18 साल से 30 साल की उम्र तक वो इसे काम करती जा रही है और एकदम आपकी गैरत जाग जाती है और आप गैरत जगा कर उसको कत्ल कर देते हैं, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था और इनके भाई जो है वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो एक नॉर्मल हैं। तो इस हवाले से शायद जेलसी में कि ये शायद सब कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि इंसान ये फैसले या इस तरह के काम तो कर लेता है, लेकिन उसका जो अंजाम होता है पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा या उसको फांसी हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की, एक लड़की की जान भी ले ली और अपने बच्चों और अपनी बीवी की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। ये थी तमाम तर तफसीलात नयाब कत्ल केस के हवाले से जो कि मैंने आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या ये वीडियो आपको लगे कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द आंखें खोल के रखें, अपने बच्चों की अपनी हिफाजत खुद करें। ये दौर बहुत ही ख़तरनाक जा रहा है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।